सो लो भी बच्चों पढ़ते हैं जब आप मिरर फार्मूला के बारे ठीक है जी। सो मिरर फार्मूला देखो वैसे आप जो हम तक लिखा कि वन बाय एफ इज इक्वल्स टू वन बाय यू प्लस वन बाय वी होंगे ठीक है जी। हम ये एफ आ फोकल लेंथ आ मिरर जोड़े भी मिरर की आप गल करा यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की होंगे कि मिरर तो कितनी दूर जो अपना ऑब्जेक्ट पे इमेज डिस्टेंस कि मिरर तो कितनी दूर इमेज बनती है ठीक है जी। सो हुण आप स्टार्ट करते हैं पर वो तो स्टार्ट करने तो पहले कुछ टर्म अपन वैसे पढ़िया हुई रिवाइज कर लेंगे है ना। ये मेनली जो बेसिक पार्ट है वो की साइन कन्वेंशन का जी आप साइन कन्वेंशन ने वो किवें लेनी है मतलब कि सब तो पहले तो की है कि जेडे भी डिस्टेंसेस मैजर करने कितों मैजर करया करांगे पोल पोल ऑफ अ मिरर ठीक है जी। दूसरी गल कि हुण जिहड़ियां तां जेडे डिस्टेंसेस इंसीडेंट रे दे अलोंग होणगे मतलब कि जिधर इंसीडेंट रे जा रही है मान लो इत्थे मेरे मिरर दा पोल आ इधर इंसीडेंट आ रही है मैं इधर को कोई डिस्टेंस मेजर करना दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव पर इंसीडेंट इधर आ रही है मैं डिस्टेंस इधर को मेजर करना दैट विल बी नेगेटिव ओपोजिट वाले नेगेटिव विद द डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट रे वाले पॉजिटिव। फिर कहते भी जेडे प्रिंसिपल एक्सिस तो ऊपर होया करनगे डिस्टेंस उन्हां नूं पॉजिटिव लिया करांगे जेडे प्रिंसिपल एक्सिस तो नीचे होया करनगे डिस्टेंस उन्हां नूं आपां नेगेटिव लिया करांगे मतलब नेगेटिव च मेजर करया करांगे ठीक है जी। सो ये सीगे बेसिक साइन कन्वेंशन। हुण आपां शुरू करदे हां मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। जिवें मैं पहला दस्सिया सीगा कि जेड़ा कनकेव मिरर लेना भाई कनकेव नहीं स्फेरिकल कोई भी मिरर लेना वो किवें दे लेने जिन्हां दा अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा होगा ठीक है जी मतलब कि वो अपर्चर च लीनियर जी लगन स्फेरिकल भी ना लगन प्रॉपर। इत्थे दिस इज पी देयर विल बी फोकस देयर विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है जी। इत्थे आपां मान लो ऑब्जेक्ट रखिया एट दिस पॉइंट ओके हुण अपना इत्थे ऑब्जेक्ट पिया से ओ पॉइंट आ इत्थों अपने कोल इंसीडेंट रे जाऊगी मिरर दे ऊपर आफ्टर रिफ्लेक्शन आ जिहड़ी लाइट आ उन्हें ओब्लिकली की कर देना पास कर देना थ्रू द प्रिंसिपल है। हुण मान लो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जिहड़ी रे आ वो अपनी इत्थे आ गई इनू कर दो रे दी फिलहाल अपन लोड नहीं इनू दे लो कोई भी पॉइंट दा नाम इनू ओ दिता इनू इमेज वाला दे दो लाइक ए ठीक है जी। अपनी इमेज कितने बनती है ए पॉइंट के ऊपर बनती है। हुण आपां की किया सी जदों इंसीडेंट रे फॉल करूगी मिरर ते दा जिहड़ा ओहदा नॉर्मल हुंदा हमेशा कित्थों दी पास करदा हुंदा सेंटर ऑफ कर्वेचर दे विच ते नॉर्मल ते इंसीडेंट रे च जिहड़ा एंगल बनूगा दैट विल बी एंगल ऑफ इंसीडेंस। जेकर हुण इधर थीटा बनिया तो इस साइड भी कितना बनूगा थीटा बनूगा रौला मुक गया पहली गल। हुण इत्थे देखो ऑब्जेक्ट दा डिस्टेंस पोल तो कितना होगा साडे कोल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u and image the distance from the pole that will be v center of curvature the distance from pole will be radius of curvature r ठीक है जी। हुण अपने कोल इस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन होई आ इनू मान लो कि साडे कोल कोई भी पॉइंट आ से n ठीक है जी। हुण इस n पॉइंट तो आपां की करांगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे नीचे वाल मान लो उन्हें कहते हैं p डैश पॉइंट दिस विल बी परपेंडिकुलर। हुण मैं तुहानूं की कहा सीगा कि जिहड़ा मिरर लेना बई ਉਹ मिरर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਰਚਰ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਐਡੇ ਅਪਰਚਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਿਰਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ p ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸ ਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਛੱਡਦਾ ਇਹਨੂੰ p ਡੈਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ p ਡੈਸ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ p ਆ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ p ਡੈਸ਼ ਤੇ p ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ मतलब जो आप स्मॉल अपर्चर का मिरर लै रहे हैं तो उत्थे जो परपेंडिकुलर फॉल करावांगे प्रिंसिपल एक्सिस ते तो जिहड़े आ दूरी है इन्हां दी p ते p डैश की बहुत ज़्यादा घट जूगी मतलब आप कह रहे हैं कि p ते p डैश ऑलमोस्ट इक्वल ने ठीक है जी या कह लो op ते op डैश ऑलमोस्ट इक्वल ने op ते op डैश ठीक है जी। तो हुण आप कहने कि ये दोवें किहदे बराबर होंगे से u दे बराबर रौला ही मुकाता ठीक है जी। हुण इहदी हाइट मान लो कि जिहड़ा साडे कोल परपेंडिकुलर डिग्गी दी हाइट कितनी आ h से h हाइट आ परपेंडिकुलर दी। हुण अगे चलदे हां हुण आपां ट्रायंगल कड्डदे इहदे चों पहिलां o n p डैश आह इहदी हाइट कितनी है h एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर
ठीक है जी। मैं की क्या सीगा OP ਤੇ OP डैश की बराबर ਹੁੰਦੇ ਆ, सो ਇਹਨੂੰ U मान लो एंड नाउ HU वी हैव टू फाइंड हियर एंगल ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਲੋ ਅਲਫਾ ਐਂਗਲ। ऑब्जेक्ट में ਬਣਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫਾ ਐਂਗਲ, ਸੋ tan ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ दैट इज h/u। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। इंसिडेंट रेज आ रही है इस साइड लेफ्ट टू राइट वाल, ठीक है जी, बट आप डिस्टेंस किधर मेजर करना P तो O वाल ऑपोजिट हो गए, सो जेड़ा इथे U लिया जाएगा दैट विल बी -U, तो tan अल्फा दी वैल्यू कितनी आ जाएगी -h/u, दैट्स इट। ठीक है जी। हुन अगे ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ONP', ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ANP', ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ANP' मतलब कि ਆਪਾਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ANP', ਆਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ दैट विल बी बीटा, दिस एंगल इज बीटा। ओके, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਲਈ टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर ऊपर बेस परपेंडिकुलर तो h ही आ, h/a ते की बनती है इमेज, सो इट्स इमेज डिस्टेंस दैट इज v। अगेन इंसिडेंट अगे वाला बट पोल तो पीछे वाला होना पऊगा इमेज दा डिस्टेंस मेजर करने, सो दिस विल बी नेगेटिव, सो -h/v। ठीक है जी। सिमिलरली एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल ना हो, तीसरी ट्रायंगल एंगल CNP' सारे को जो टेंजेंट गामा वो कितना आ जाऊगा जी, अगेन कितना परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर h, हुन बेस कितना CP और CP' कह लो। ठीक है जी। ते CP कितना अपने को होंदा रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज r, बट हुन फिर पोल तो पीछे वाल जाना इंसिडेंट अगे वाल, सो नेगेटिव ऑफ r -h/r। ये तीन इक्वेशन हो गई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है जी। हुन इथे इन्ना गल हो गई अपनी इंदी गल। ते हुन देखो पहला आप ट्रायंगल लेने आ ONC, ट्रायंगल ONC दिस ट्रायंगल। ठीक है जी। मैं की किया सी O दे नाल कितना एंगल बनदा अल्फा, C अगे कितना बनाउंदा गामा, उस तो बाद इथे साडा एंगल कितना थीटा। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗਾਮਾ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਅਲਫਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰ ਲਓ C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ, CNA this CNA, C ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ ਗਾਮਾ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵਿਲ ਬੀ ਥੀਟਾ, A ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਟਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਬੀਟਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ, मतलब बीटा किदे बराबर होगा गामा प्लस थीटा। ये होगी सेकंड अपनी। ओके, नाउ हुन की करना ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ कि अल्फा बीटा ਤੇ गामा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਫਸਟ ਚ ਕੱਢ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਹਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ गामा माइनस अल्फा। थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ गामा माइनस अल्फा, ਤਾਂ ਹੁਣ बीटा इज इक्वल्स टू गामा, थीटा ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ गामा माइनस अल्फा दैट इज 2 गामा माइनस अल्फा बीटा, और वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 गामा। ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਰਰ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਮਿਰਰ ਦਾ ਅਪਰਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਰ ਸਫੈਰਿਕਲ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਜਸਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੇਸ ਦੂਰ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਲਾ ਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮਿਰਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਆਹ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੁਣ ਆਹ ਰੇ ਗਈ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਬਣ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅਪਰਚਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਅਪਰਚਰ ਦੇ ਮਿਰਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਬਣਦੇ ਆ ਐਂਗਲਸ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਗਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਬਣਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਐਂਗਲ ਛੋਟੇ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ sin ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਥੀਟਾ cos ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ tan ਅਲਫਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ sin ਅਲਫਾ ਓਵਰ cos ਅਲਫਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ sin ਅਲਫਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ ਤਾਂ sin ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੀਟਾ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਅਲਫਾ cos ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ tan ਅਲਫਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਅਲਫਾ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ tan ਬੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬੀਟਾ ਦੇ tan ਗਾਮਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -h/u similarly beta is equals to -h/v and gamma is equals to -h/r ओके तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ tan ਅਲਫਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾਓ ਵੀ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਆਲ ਥੀਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ मैं इस इक्वेशन में चकना अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 गामा अल्फा की वैल्यू पुट करो -h/u बीटा -h/v 2 -h/r h कॉमन लो -h कॉमन ले लो 1 this -h 2/r काट दो ठीक है जी आगे रेज कर देंगे हैं ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/u 1/v = 2/r ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਰ ਦਾ ਅਪਰਚਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ f = r/2 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 2/r ਤਾਂ 2/r ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1/f = 2/r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ठीक है जी आह रिलेशन आ जी अपनी होंदी आ मिरर फार्मूला इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर ठीक है जी नाउ इसका कनकेव मिरर ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅਗੇਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਚਰ ਲੈਣਾ ਮਿਰਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ठीक है जेकर अपर्चर छोटा तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਧਰ ਹੋ ਗਈ ਰੇ ਦਿਸ ਇਧਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੇ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆਊਗੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਰਲ ਮੀਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਆ ਪੋਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕਰਵੇਚਰ ਵੀ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆ ਤਾਂ ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ कैपिटल R दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इमेज भी उस साइड बन दिया ਤਾਂ ਕਰਕੇ +v बन जूगी बट ऑब्जेक्ट अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में पिया पोल दे इंसिडेंट रे उस लेफ्ट राइट वाल एंड ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ -u ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਵੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਮਾ, ਇਮੇਜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੀਟਾ, ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਅ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ। this angle with the normal is angle of incidence and ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਅਪਰਚਰ ਛੋਟਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਅਪਰਚਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ f=r/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਟਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਿੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ p' ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ h। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। p' ਤੇ p ਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਰ ਦਾ ਅਪਰਚਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਓ ਮੀ n ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ON P' ON P'। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਅਲਫਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ u ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, h ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ NO P' ਔਰ P ਕਹ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ tan ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ h/u, that is the negative of u, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲ ਇੱਧਰ ਆ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ tan ਅਲਫਾ ਵਿਲ ਬੀ -h/u। ਨਾਓ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣੀ ਆ NP'। ਸੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ NP', ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਆ ਦਿਸ ਪੋਲ P' ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ, r ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਗਾ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ, this is height। ठीक है जी। and it will make angle or subtended angle with the principal axis beta। so tan beta कितना हो जाएगा अपने कोले perpendicular over base h/v। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਲ ਇੱਧਰ ਆ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ, डिस्टेंस भी किधर मेजर करना अगले पॉइंट का। so both are in same direction, so b will be taken positive here। now again in triangle, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਗੀ, ਨਾਓ ਤੀਸਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ that is NP', NP' ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ tan ਗਾਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ HNP', this will be r, this is gamma। so tan gamma ਕੀ ਹੋਊਗਾ perpendicular over base, that is the radius of curvature। ਹੁਣ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ, ਪੋਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ, both are in same direction, so this will also be taken as a positive। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ONC, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਅਲਫਾ ਗਾਮਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਆਫ टू इंटीरियर एंगल। तो हमारे को इंटीरियर कितने अल्फा प्लस गामा, एक तो यही इक्वेशन बन गई। नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣੀ ਹੈ NAC। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਆਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਇਫ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ opposite angle, this will also be theta। ठीक है जी। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ, ਆਹ C ਆ, ਆਹ A ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗਾਮਾ, this will be theta, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਬੀਟਾ। ਹੁਣ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੇਅਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟਾ ਹੋਊਗਾ that will be equal to theta plus gamma। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ, एक तो बन गई थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस r, दूसरा बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा। सॉरी मैं r बोल गया, मैंने r क्या लगता सी ना वैसे हैगा गामा। ठीक है जी। ਤਾਂ थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ ਚੱਕੋ ਦੂਸਰੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੀਟੇ ਦੀ ਹੈਗਾ ਅਲਫਾ ਪਲਸ ਗਾਮਾ that is alpha plus 2 gamma is equals to beta। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, beta is equals to alpha plus 2 gamma। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਿੰਨ, this one and this one, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹਾ।
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਇਸ ਦਾ ਮਿਰਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ tan ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਣੂਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਲਫਾ। ਅਲਫਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ -h/u, ਬੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ h/v ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਗਾਮਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਾਮਾ h/r ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੀਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗਾਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਾ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ 2 ਗਾਮਾ। ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ h/v, ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -h/u ਪਲੱਸ 2, ਗਾਮਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ h/r। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਗੇਨ h ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ 1/v h minus 1/u plus 2/r, h ਨਾਲ h ਕੱਟ ਗਿਆ, we get 1/v is equals to minus 1/u plus 2/r। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਆਓ 1/v plus 1/u is equals to 2/r। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 2/r ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 1/f ਦੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/f। ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ will be equal for both convex as well as concave mirror। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਕੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਚਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।